السلام علیکم ناظرین شام 4 بجے تو کوشر خبرنامہ ہے ساحل امین تہندس خدمت من حاضر تو پیش خبرن تفصیل ایل جی منوج سنہا سند صدارت میں آج سرینگر من بہل پائی میٹنگ ساز کرنے آمت یت من صوبائی کمشنر کشمیر علاوہ پولیس ذمہ داروں شرکت کر ات موقع پہ یہ گگنگیرس من پیش آمتس واقعس حوالہ کتن ڈل دن آو تب ایل جی منوج سنہن پولیس ذمہ دارن ہدایت دت خصوصی ناکہ لاگنس ست جوائنٹ پیٹرولنگ کرنے یت زن ملٹنسی مخالف آپریشن مزید سخت کرنے تہ پاو چتر ایل جی منوج سنہن یہ رات گگنگیر علاقہ دورہ کرت صورت حالت سان ہے تب آج یہ میٹنگ طنز کرنے آمت یم پتہ باضابطہ پہ پولیسس ون آو تم گھن خصوصی ناکہ لاگنس ست نائٹ پیٹرولنگ تہ عمل مز ان یت زن ملٹن کے خلاف کاروائی مزید سخت کرنے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری سند صدارت میں آج سرینگر من افسرن ہند بہل پائی میٹنگ طنز کرنے آمت یت من تمام محکمن ہند ذمہ داروں شرکت کر ات موقع پہ یہ محکمہ کس کامہ کارس جائزہ ہنہ آو تب افسرن ون آمت تم گھن گراس روٹ لیولہ پہ کام کریں یت زن عام لوکن راحت واتنس مز آسانی سپدے یل زن سریندر سنگھ چودھری ات موقع پہ وون تمام محکمن ہند ذمہ دارن کی خاص ہدایت دن آمت تم گھن محکمن ہند کام کار مزید بہتر بناونس ست عام لوکن راحت واتنس حوالہ سنجیدہ قدم تلن یت زن سرکار طرف لوکن ست کرنا آمت وعدہ پورے کرنس مز تہ آسانی سپدے یہ ریویو میٹنگ میں لی ہے پیٹرولنگ ڈپارٹمنٹ کی پوری اور ساری ڈسکشنس ہوئی ہیں اور آفیسرس کو اپنے جو رپورٹ میں دے دی اس میں سیکٹری صاحب بھی تھے اور بی آر او کے لوگ بھی تھے اور سارا نیشنل جو پروجیکٹ چینلس وغیرہ جتنا بھی پی ایم جی ایس وائی کا اور نواز کی اسکیم سی آر ایف وغیرہ سارا ڈسکس ہوا ہے اور یہی آفیسوں کو میں نے کہا ہے کہ لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ ایک نئی سرکار بنی ہے لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے اور جو ہمارے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کی جو لوگوں کو ایک جو پرومس کیے ہیں انہوں نے کہ سرکار وہ سرکار جو لوگوں کی چنی سرکار ہے لوگوں کے کام کرے گی اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے اور میں نے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرس کو بھی بول دیا کہ سرکار کا پہلا ہی ہے کہ کوالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں اور جو ٹائم ہے ٹائم باؤنڈ پروجیکٹ ہونے چاہیے جو ٹائم انہیں دیا ہے جو ٹائم انہوں نے فکس کیا اس ٹائم سے اوپر نہیں جائے گا اور جو کام ادھورے پڑے ان کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے اور جہاں تک تعلق ہے کرپشن کا ہم نے صاف کہا ہے کہ 0% ٹالرنس ہوگی کرپشن سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی کوئی کمیشن سب بند ہونی چاہیے یہ گراس روٹ لیول تک بند ہونی چاہیے فرام ٹاپ ٹو باٹم بند ہونی چاہیے اور دوسرا آفیسرس کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو پرفارم کرے گا کیونکہ ہم ٹرانسپورٹ ٹونسوں کے چکروں میں نہیں پڑتا ہم ٹرانسپورٹ تبھی کریں گے جب کوئی پرفارم نہیں کرے گا اب ان کا پرفارمنس اچھا ہوگا آفیسر کا تو وہ کنٹینیو کریں گے اگر کام نہیں کریں گے تو پھر ٹرانسفر بھی ہوں گی تو لہٰذا مقصد یہ چیز ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ہماری چنی ہوئی سرکار ہے اور لوگوں کو لگے کہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ میں اور ڈاکٹر فاروق صاحب کی قیادت میں اور آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں ایک بدلاؤ آ رہا ہے اور وہ بدلاؤ زمین سے سیکھنا چاہیے تو یہ سات ڈائریکشن لوگ آفیسرس کو میں نے دی ہیں اور دیکھیے نیکسٹ میٹنگ میں ان سے ہم وہ پروگرس کا حساب بھی مانگیں جو ڈیڈ لائن ہمیں دی ہیں ڈیڈ لائن پہ بات بھی کریں گے لہٰذا اب ان سے ہے اور دوسرا میں نے کہہ دیا کیونکہ آپ کشمیر میں موسم بھی صاف ہونے والا ہے اور اپنا چینج ہونے والا ہے اس میں برف کا سنو کا بھی موسم آئے گا اور کچھ جموں میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں برف پڑتی ہے تو ان کے لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو کوئی مشکلیں نہیں آنی چاہیے برف سے جو جب برف پڑے گی تو لہٰذا آفیسر کو جو ڈائریکشن دی ہیں اس پہ وہ کام وہ کریں گے یہ امید میں رکھتا ہوں جموں کشمیر میں یہ سڑک حادثے دوران انسانی زو ضائع سپدن سلسلہ بدستور جاری تب آج کشتواڑس مز حادثہ پیش آمت یتھ دوران مسافر جاں بحق تو مزید کئی زخمی سپدمت ون کسوٹی پاڈر مچھل سڑکہ پہ آج دوپہرن أکس گاڑی تمہ سات حادثہ پیش آمت یل گاڑی ڈرائیور سن قوبو نیبر سپدت أکس کھائی مز لائنہ آئی یدوے ات دوران 8 مسافر شدید زخمی سپد یم زن علاج معالجہ باپت ہسپتالس من داخل کرنے آئی تاہم زخمین من 2 شخص جاں بحق سپدمت یل زن مزید 6 زخمین ہند علاج ہسپتالس من جاری یپر پولیس طرف معاملس حوالہ کیس درج کر تحقیقات شروع کرنے آمت
راجوری منچ أکس پروگرام دوران بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر حق نواز مرزان وقف بورڈ کن ذمہ دارن وونمت وقف بورڈس من کام کرن والو یمو مولویو طرف انتخابن دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کا فائدہ واتنو تم مولوی گھن وقف بورڈ من کڑت ژھننہٕ ہمیں لوگوں کو جو تحفہ ملا خدا ان کا بڑا خیر کرے گا. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بالکل نہ چاہیے آج اس کاموں سے وہ رکھنا سکے ریموٹ اس کاموں میں رکھ رہے اگر نہیں دیتا تو آپ کچھ کام رکھ رہے پہلی بات آپ نہیں دیکھو ارے باتیں کرتے ہو جہاں مطلب کیا کام ہے جو کمپنی ہے آپ ان لوگوں کو جن میں ہمارے گھر کو ریڈیو چلائیں جن میں ہمارے کاروبار کیے اس کو اس کی طرف دیکھو تو نکال دو اب اس کا سرکار ہمیشہ کہاں چاہتا ہوں PDP صدر محبوبہ مفتی یہ آج جہاں باغ ڈاکٹر شاہ نواز سند گھر گھت بڈگامس مز لوٲقِنن سۭتۍ تعزیت کوٚر تتہِ چھِ تِمو ذرائع ابلاغس سۭتۍ کتھ کران ووٚنمُت زِ دۄن مُلکن ہٕنٛز رساکشی سۭتۍ چھِ جموں کشمیر ہٕنٛدۍ لوٗکھ مُتٲثر سپدن تہٕ دۄشوٕنی مُلکن پزِ امن قٲیِم کرنہٕ باپتھ کتھ باتھ شروٗع کرٕنۍ. لوگ دو ملکوں کی دشمنی کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی ان کے معاملات ان کی پراپرٹی ڈسٹرکشن سارا برباد ہو رہا ہے کیونکہ دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور جموں کشمیر اس کا شکار ہو رہا ہے جس میں ہمارے باہر سے ہمارے غریب مزدور لوگ وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے. جو ڈاکٹر صاحب اتنا لوگوں کی خدمت کرتے تھے اتنے اچھے انسان تھے نیک انسان تھے یہ بھی اسی دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے جب تک یہ ملک آپس میں مل جائے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تحفظ سے ریکنسلیشن جیسے واجپئی جی کے وقت میں ہوا تھا وہ راستہ نہیں اپنائیں گے تب تک خدا نہ خاصہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو اسی طرح یہ جو حادثات ہیں یہ حادثات خدا نہ خاصہ ہوتے رہیں. اگر کل ایک بات کہی آج دوسری بات کریں اس سے میں جب تک ٹیررزم بند ہو جائے رہے گی جموں کشمیر کے لوگ پیچھے جائیں گے. جموں کشمیر کا ہر انسان محبوبہ مفتی کی بات نہیں ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں اس جنگ سے چھٹکارا ملے. یہ ملک دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیں تاکہ جموں کشمیر ممبر اسمبلی عیدگاہ جموں کشمیر اسمبلی ہند عبوری سپیکر مبارک گل سند صدارت مز آج افسرن ہز میٹنگ احتجام کرنا آمت یس مز تمام ضلع افسروں شرکت کر. ات موقع پر یہ عیدگاہ حلقس مز لوکن ہندن درپیش مشکلن حوالہ انتظامیہ طرف تلنا آمتن قدمن ہند سامنے آئی. تب مبارک گل افسرن باند باند کورمت تم گھن سنجیدہ قدم تلن یت زن لوکن بچن ول مشکل دور کرنس مز آسانی سپدے. ایکچولی آج میں نے ریویو کیا اپنے عیدگاہ کانفرنسی کا اور مجھے موقع ملا الیکشن کے کیمپین کے دوران جو میں نے مسائل خود دیکھے کیونکہ بہت پیریڈ بیچ میں ہو گیا جب یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی کوئی نمائندہ نہیں تھا لیکن میں جاتا رہا کانفرنسی میں لیکن الیکشن میں ہر جگہ پہنچا تو لوگوں نے مجھے نشاندہی کی تھی مجھے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے یہاں یہ ہونا چاہیے اور میں نے آج یہ پہلے وہی کام یہاں پہ کیا اور ریویو کیا کہ میرے علاقے میں انہوں نے کیا رکھا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اور ان کو اس لیے بلایا تھا تاکہ یہ جو آج جمہوریت کا جو یہاں جھنڈا بلند ہو گیا افسروں تک اس کی میسیج چلی جائے کہ ہاں اکاؤنٹیبلٹی آ گئی ہے جمہوری نظام میں اور یہی مقصد تھا کہ ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی اور اس کے ساتھ ریویو بھی میں نے لیا اپنی کانفرنسی کا. بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر تو ممبر اسمبلی سنیل شرمانی سے اسمبلی اجلاس حوالہ کات کران وونمت لوکن سے اجلاس سٹھو انتظار یہ دن اسمبلی میں 3 مسئلے وتل تم حل کرنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز چنے ہیں ان کی مشکلات اور خاص کر اسے کہتے ہیں ہم قانون بنانے کے لیے یہ جو اسمبلی ہوتی ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان کی دشواریاں ہیں جو ڈیلی روٹین لائف کی جو پرابلمز ہیں وہ ان کے ریپرزنٹیٹیوز ان کے ایم ایل ایز اٹھائیں اور اس کا آغاز جو ابھی 4 نومبر کو ہو رہا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اس کا سواگت کرتے ہیں کہ لمبے عرصے کے بعد لوگوں کی مشکلاتوں کے لیے
ये जो असेंबली का सेशन हो रहा है ये अच्छा रहेगा, सफल रहेगा और जो एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर की जनता ने पॉपुलर गवर्नमेंट से बांधी है वो कम से कम फुलफिल हो। अभी देखते हैं, अभी तो नया नया आगाज है, अभी तो मुझे लगता है कि सरकार का पहला सेशन है। जो कमिटमेंट इन्होंने लोगों के साथ की है ये कितना खरा उतरते हैं कि सिर्फ झूठे वादे ही हों, अभी उसको कुछ कह नहीं सकते। आने वाले दिनों में सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दोन ताम जारी रोजन वाली वर्कशॉप संस्करण आमुत यथ मज लेबरीमेंट डॉक्टर अलाव मुकमी डॉक्टर शिरकत करन यल्तन कॉलेज जिम्मेदारों तरफ वन आव वर्कशॉप मकसद बेसिक लाइफ सपोर्ट एडवांस लाइफ सपोर्ट सवाल डॉक्टर जानत तरबियत फराहम करने। हमारे जीएमसी में जो आज वर्कशॉप 2D नेशनल वर्कशॉप है, इसका नाम है IEPALS, मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो है जो इंडिया का हाईएस्ट जो बॉडी है, एकेडमिक बॉडी है रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स, वो यहाँ पे हमें ट्रेन कर रहे हैं एक्यूट लाइफ सपोर्ट, जो पीडियाट्रिक्स जो लाइफ सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि यूजुअली जो डॉक्टर्स जो मरीज करते हैं, कोल्ड केसेस को मरीज करते हैं, फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन एक रिकॉग्नाइज किया गया है कि इससे पहले भी एक पीरियड ऐसा आता है कि जहाँ पे पुराने ज़माने में सिर्फ दुआएं मांगा करते थे लोग, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम कहते हैं दुआएं भी मांगो, लेकिन हम इंटरवीन भी कर सकते हैं, वहाँ से हम इनकी लाइफ को बचा सकते हैं। और ये जो आए हैं PGI चंडीगढ़ से आए हैं, GMC चंडीगढ़ से आए हैं, लेडी हार्डिंग दिल्ली से आए हैं, यूपी से आए जो हमारे ट्रेनर्स हैं, नेशनल ट्रेनर्स हैं, वो हमें ट्रेन करने आए हैं। ये वर्कशॉप एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप है और ये 2 दिन के लिए हो रहा है, आज और कल। इसमें बेस्ट बात ये है कि हमें ट्रेन डॉक्टर्स आ रहे हैं चंडीगढ़ से, PGI से, मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश के हैं और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल के ट्रेन डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो ये इस फील्ड में माहिर हैं। पहले हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग की थी, उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के 6 डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट, और एडवांस लाइफ सपोर्ट में ये डॉक्टर्स आए हैं बाहर से और ये इन कोलैबोरेशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर्स पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से हैं, जिसमें डॉक्टर शौकत ताली इस टाइम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो बहुत ही अच्छा काम ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स कर रहा है। इसका फायदा ये है कि पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट के बाद एडवांस लाइफ सपोर्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। बटपुरा हयामा को दौरान नारवर्दात पेश आमद या दौरान कई गव खानते रही मकान खर्च सपोर्ट यदि फायर सर्विस अमलत मुकैमी लूको तरफ नारस को प्रावनाव ताहम चुग नारवर्दात सठा माली नुकसान सपद मुकैमी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना है मुतसर अयाल इमदाद करने युद्ध तिमन वंड काल दौरान मुश्किल जतरन के आज तक जो कुछ भी किया था सबका सब खरकेसर हो गया, तो हम क्या तकमीन लगा सकते हैं? कितना नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ है, तो क्या कह सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं रहा, अल्लाह के नाम के बिना कुछ नहीं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, कपड़ा नहीं रहा, जो कोई हमारे गले में लगे हुए थे कपड़े ये भी एक फिल्म जो था, ये मुझे सुबह सब्जी लगी किसी गुमानी से दिया नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हमारे पास रहा। तो अब उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि अल्लाह ताला बड़ी तो खुदा की जात है, उसके नीचे गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार हमें कुछ ऐसा कोई मदद करे जिसमें, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ क्या कहते हैं किश्तवाड़ में ऐलान किया था, ऐसे हमारे लिए भी कुछ ऐलान करे तो हम भी बच सकते हैं, हमारी जिंदगी भी बसर हो सकती है, हमारे बच्चे भी बच सकते। नो फैमिली हमारी बिल्कुल खत्म, बाहर है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा, लास्ट पे जानना चाहो कुछ जानी या माली नुकसान हुआ? माली तो नुकसान बहुत सारा हुआ, जिंदगी चीज मरी कोई नहीं, जिंदगी चीज कोई नहीं मरी हमारी, माल में से इंसान बच। ये आग कम से कम 11 साढ़े 11 के बीच में नमदार हुई और लोग तो उसके बाद फायर सर्विस थोड़ा लेट पहुंची थी, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा आने में लेट हुआ है और हमने भी ड्यूटी में खुद पूरा कम से कम हमारे 6 मकान 2 मंजिला मकान जल गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3-4 गौशाला जल गए हैं, 3 दुकानें, तो बहुत ज्यादा कम से कम करोड़ों में नुकसान हुआ है। माल मवेशी बच गए, आदमी बच गए, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी कुछ भी सामान अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, टोटल सामान लॉस।
खत्म हुआ है। खत्म हो गया पूरा टोटल। तो क्या इंतजामिया से किस तरह की इंतजामिया से अपील है कि अभी सर्दियों का मौसम है, बच्चे पूरे बाहर हैं, तो न खाने के लिए कोई चावल है, न राशन है, कुछ भी नहीं है। इतने पूरे गरीब आदमी हैं, गरीब पब्लिक है, तो हमारे को कुछ रिलीफ मिला। नई सरकार से तो उम्मीद तो बहुत है कि कुछ तो हो मदद। हर यहाँ मदद क्या, यहाँ तो गरीब हैं बिल्कुल, इनके पास तो कुछ है नहीं। मदद तो यहाँ लाखों करोड़ों की बात है। अब सरकार पे क्या है, देखते हैं क्या होता है। तो अपील करना अपील तो करते हैं सर, अपील करना चाहते हैं अमर साहब को कि हमारी मदद करो, मोदी साहब को। लेकिन ज्यादा माल सामान डाल गया पूरा खाक। कुलगाम कस्बे से तोल उठाने वाले लोगों तो दुकानदारों तरफ ये कस्बस में सड़कन ही शहर पर करने पे कई अकाल पेट मांग करने और सिवान तक इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमद या दौरान तारकोल भरा काम जारी है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम मुंशी जिला कुलगाम सैमिर तरक्की यकीनी बनाने सवाल से कई कदम तुलना आमद तक मुकैमी लोगों तरफ खुशी इंतजार करान इंतजामिया को शुक्रिया अदा करना आमद। कुलगाम पान आई कस्बुक दौर को या दौरान की जेरी कानी होते जैसे है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे रोड वर्क हम लोगों ने इस साल टेकअप किए थे। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की रोड लेंथ है जो RNT और PMGSY के थ्रू टेकअप हुए हैं। तो अक्सर जगहों पे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट एवरीवेयर। अब हमारा जो कुलगाम का टाउन का बचा हुआ था, तो इसमें ये काम आज हो रहा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि टेम्परेचर को देखते हुए जनरली रेगुलर मैग्नेटाइजेशन नाइट में की जाती है, बट यहाँ पे वी हैव डन इट इन द डे ओनली। आज हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है इसी चीज़ को देखते हुए कि प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस में ही इसी तरीके से ये जो है प्रॉपर काम इसमें हो। इसमें प्रॉपर यहाँ साइनेजेस वगैरह भी, रोड मार्किंग्स वगैरह, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग्स है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो जाएंगी। और हमने भी विजिट इसी सिलसिले में किया था कि इसको क्वालिटी चेक किया जाए कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ब्रॉडली वी आर वेरी हैप्पी। अब इसमें कुछ पोर्शन हमारे फुटपाथ का कुछ बचे हुए हैं, उनका काम करना है, वो भी अभी जो है कुछ टाइम में वो काम भी शुरू हो जाएगा वंस दिस प्रोसेस डन। इसके बाद कुलगाम में खास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बड़ा इशू है। अगर आप देखेंगे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लाइन पोल इधर उधर हैं काफ़ी तरीके से। वो हमारी भारत सरकार की स्कीम है RDSS डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, तो उसमें वो सारे फीडर टेकअप हुए हैं जिसमें ओपन जो केबल्स होती हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है थ्रू एरियल बंच केबलिंग। वो लगभग 13,000 के आसपास नए पोल लगने हैं, उसमें से 3,500 से लेकर कुछ 3,600 के आसपास पोल ऑलरेडी लग चुके हैं। तो हम कोशिश करें अगले जून तक ये सारे जो फीडर उसमें टेकअप हुए हैं उन सब में भी वो इलेक्ट्रिफिकेशन की इम्प्रूवमेंट का काम अच्छे से हो जाए। अच्छे से लगा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि हमारे मार्केट में हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मगर उसके साथ साथ हमारे मसले और भी है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही है, यहाँ पे वो भी मसला है। फुटपाथ का मसला है, फुटपाथ बनाया गया एक साइड को, एक साइड नहीं बना है। जो फुटपाथ के साइड में लाइट्स लगाए गए उस साइड, वो कहीं दिनों चले तो उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं, ना वो लाइटिंग चल रही है रात के टाइम। तो अगर रात के टाइम कोई किसी का बाजार में गुजरना होगा तो उसको लगता है अंधेरी में हम चल रहे हैं। यहाँ पे लाइट्स का इंतजाम नहीं है। और कुलगाम में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, वो हॉस्पिटल के बारे में है, OPHC के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लान बहुत टाइम से बोल रहे हमने किया है मगर वो आज तक शुरू नहीं हुआ है। वो आज तक जूल का थ्रू ऐसे ही पड़ा है, बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट हमने किया। और सबदन रेलवे वती शहर पर कर सवाल ये बटाहर तो ओमपुर बड़गैनिक लोक पच में कई अकाल तक मांग कराने सच महकम तरफ शहर पर काम शुरू करना आमद दौरान सड़क पर तारकोल वारा उन जरी से ये मुकैमी लोगों तरफ खुशी इंतजार करान इंतजामियों को शुक्रिया अदा करना हो। ये रोड जिससे बड़गाम की शहरत है, जिनकी जो बेलना खुमानी चौक से रोड आगे जा रहा है, फिर मिलाता है ओमपुर हुमामा बड़गाम के साथ। और यहाँ से अगर हम मानेंगे तो ये बटार का रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और नारकरा हैदरपुरा रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। लोगों की बहुत डिमांड थी इस रोड के लिए। आखिर में चीफ साहब ने इसको अप्रूवल देके, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके इस काम को
हाथ में ले लिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। ठीक है, ये एडसिनोटी सीएनटी ने चीफ साहब ने इसको पैसे वागुजार किए, इसीलिए हमने इसको फटाफट एज पर डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसपी साहब और चीफ साहब ने इसको फटाफट अपने हाथ में लेकर इस काम को पाए तकमील पहुंचाने। गुजर बस्ती कारमुल त्राल लूको तरफ से शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकेमी सड़की शहर पर हवाले तैयाही फिर हुकामन मांग करना आई ताहमसन आसाम का कदम तुल्ला आमद यमकिन मुकेमी लूकन सटा मुश्किल वेतन जवान मुकेमी लूको तरफ से इंतजामिया मांग करना आमद सड़की शहर पर हवाले गठन संजीद कदम तुलनी युद्धन लूकन बिचनवल मुश्किल दूर करनी। जी, उनको प्रॉब्लम है रास्ता की, सड़क की प्रॉब्लम है। करामुला से वहाँ बंजपाल तक हमको रोड खुद होनी चाहिए। कोई हुकूमत भी हो, उमर साहब हो या रफी साहब हो या कोई भी हो, हमको किसी के साथ कोई मुतालबा नहीं। हमको मुतालबा है अपना इस रास्ता के साथ, हमको रास्ता जरूरी होना चाहिए। अगर जिस वक्त की भी बारिश होती है हमारा बच्चा स्कूल से रह जाता है, 4-5 दिन स्कूल से रह जाता है। वोट लेते हैं, ये सड़क बनाएंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। इसमें बहुत मुसीबत है। हर इलाके में सड़कें नगर में साथ हो गई है, मगर ये हमारा इलाका हर वक्त में ये इसका नजरअंदाज किया गया। इसमें तो जब बस्ती ऐसे जानते हैं बस्ती नहीं, ये भी लोग बसते हैं। इंसानियों की कोई इसमें कोई लंचक नहीं। लेकिन कारामूला से 6 किलोमीटर बंद पाले तो तब भी 5 किलो होना ही चाहिए था। बहुत बस्ती है इसके ऊपर। अगर बीमार हो जाए कोई चारपाई से उठाते हैं, कारामूला गाँव में चाहते हैं, फिर हमको गाड़ी मिलती है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है इंसाफ किया जाए, इस इलाका हमारा में सड़क दी जाए जल्दी से जल्दी। इधर हमारा जो है जो मसला रोड का है, हर जो भी पार्टी आती थी पहले भी वोट मांगने के लिए और बोलती थी हम आगे रास्ता बनाएंगे। हमारा पिछले 15 साल से कोई रास्ता नहीं बना। इधर डीसी साहब खुद आए थे, उसने बोला था मैं रोड का कुछ करूँगा, कुछ नहीं किया। आज मीडिया वाले इधर आएंगे, ये जानकारी हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, इंशाल्लाह हमारी ये सख्ती दूर हो जाए। ये नीनाड़ है, बरीनाड़ है और लसाडार है और डाकबुगले तंगदार करनाल में से किसान मोलिक साज करना आमद यफज महकमे ज़राअत को जिम्मेदार अलावा जमींदारों शिरकत को रात मौके पर ये मुख्तलिफ सिक्किमन हवाले जमींदार जान बिनाई तक के जदीद तरीके का हवाले के कथन डाल बिना आमद यलजम जिम्मेदारों तरफ वन आवज जमींदार जब खुद ज्यादा फायदे वातावरण हवाले से प्रोग्राम संस करने युद्धन मुतरफ करना आमतन सिक्किमन जमींदार आस्था इंसान फायदे तुलित हटन। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था 23 अक्टूबर का, ये किसान मेला आत्मा के साथ हमने यहाँ पे मुनक़िद किया था। क्योंकि हमने क्या, क्योंकि बॉर्डर एरिया से हम कम ही फोकस कर पाते हैं, तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट जगह इस जगह को चुना और यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम आज मुनक़िद किया, जो बहुत ही बढ़िया रहा। इस प्रोग्राम का जो मकसद है, बेसिकली हम ये फार्मर को एक प्लेटफार्म देते हैं कि जहाँ से उनको जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है, एडवांसमेंट है, तो उससे उनकी जानकारी देते हैं। तो मकसद यही होता है तो उनको वो टेक्निक का पता चले और उनकी जो इनकम है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लक्ष्य है कि हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो जाए। किसान मेला हम आए दिन हर साल करते रहते हैं ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले मकसद यही रहता है कि लोगों में उसकी अवेयरनेस को है जो उजागर किया जा सके। उसके अलावा डिपार्टमेंट में नई जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए इंटरवेंशन होते हैं, उनका भी डिस्प्ले हम स्टॉल्स के जरिए यहाँ पे रखते हैं ताकि लोग हमारे स्टॉल्स पे विजिट करें और उन टेक्नोलॉजीज को देखें कि किस तरह से वो उनका इस्तेमाल करके अपनी फसलों में उनकी पैदावार को बढ़ा सकें और उसके बाद अपने रोज़मर्रा की आमदन जो है उसमें इजाफा करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर हनान, चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कुपवाड़ा से। आज जो हमने जो किसान मेला था, यहाँ पे हमने चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से स्टॉल लगाया गया और ये जो स्टॉल में बहुत सारे जो लोग आए थे, इनको डिफरेंट जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनके। देखिए, मैं 2 साल कबल रिटायर हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। थोड़ी सी हमें फसलात की जानकारी होती है क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट फसलात की 2 बार गिरदावरी कहते हैं, फसल रबी और फसल खरीफ। तो उसके लिए हमें जो है पहले से जानकारी होती है कि फसलात रबी में क्या फसल होती है और खरीफ में। तो आप मुझे एग्रीकल्चर
ادناک بڑ خبر یس زن دل پہ برو کن آئی یت مز ون جموں کشیر ہند وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نئی دلی واتمت یتھ دوران تم ٹاپ لیڈرن ست کت بات کرن تو تمن سمکھن تہ پاؤ چتس جموں کشیر مز نو سرکار عمر عبداللہ سند سربراہی مز وجود آمت ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ یہ کابینہ اخ ریزولیوشن پاس کور تت عمر عبداللہ نئی دلی واتمت تو ون ٹاپ موسٹ لیڈرن ست ملاقات عمر عبداللہ سن یتھ دوران کئیہن معاملن حوالہ تبادلہ خیال تہ سپدے تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا حوالہ.